हमारी धरती कब बनी, इसके बारे में कई मैसेंजर, धर्म के मैसेंजरों ने कहा है कि धरती आज से 6000 साल पहले बनी। हमारे भगवानों ने धरती को 6000 साल पहले बनाया, 6 दिन में धरती बना दी और 7वें दिन आराम किया, उसको हॉलीडे मनाते हैं। तो ये जो अलग अलग धर्म वाले कहते हैं कि हमारे भगवानों ने ये धरती बनाई 6000 साल पहले, वास्तव में सनातन धर्म के अंदर जो बातें बताई हैं कि धरती कब बनी, तो धरती तो ब्रह्मांड का जब पहला पराग चला, ब्रह्मांड का जब ब्रह्मा का 10 साल पूरा हुआ, तब जब ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, तो ब्रह्मा ने जब 7 परम पुरुष बनाए और 7 लोक बनाए और उसमें से परम पुरुष से देवता बन गया, देवता भी फिर मनुष्य बनने लगे, तब धरती बनाई गई थी। तो आज से ब्रह्मा का 40 साल पहले, माना पहले परात का ब्रह्मा का 40 साल, पहला परात माना, एक परात माना ब्रह्मा का 50 साल। ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 100 साल होती है, उसको 2 परात में बांटा गया है। तो ब्रह्मा के 40 साल पहले धरती को बनाया गया। फिर बाद में हर कल्प प्रलय में, कल्प प्रलय माना ब्रह्मा का एक दिन बराबर धीरे धीरे वो ब्रह्मांड में भूलोक, भूभुलोक, स्वलोक तीनों विनाश होते हैं, तब धरती का भी विनाश होता है। हर कल्प में धरती बनाई जाती है और फिर उसका विनाश होता है। तो कल्प प्रलय होता है हर ब्रह्मांड में, माना अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी कल्प प्रलय होता है, क्योंकि हर अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी यही सेम प्रोसीजर है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जो क्रिएटर है ब्रह्म अनेकानेक ब्रह्म हैं, जो जिनको निराकार कहते हैं, गुणातीत, भावातीत, कर्मातीत, जो निराकार कहते हैं। तो हर ब्रह्मांड में ऐसी धरतियां हैं, तो हर ब्रह्मांडों में ऐसे अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय हर ब्रह्मांडों में होते रहते हैं। तो धरती बनती है, बिगड़ती है, मगर धरती की आयु कितनी होती है? धरती की आयु एक कल्प होती है, और एक कल्प माना 1000 चतुर्युग माना 14 मनवंतर माना 4 अरब 32 करोड़ साल की आयु होती है। तो हर कल्प में विनाश होता है, धरती का भी विनाश होता है। तो ये बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी। तो ब्रह्मांड का भी विनाश होता है कल्प प्रलय में, महाकल्प प्रलय में। महाकल्प प्रलय में ब्रह्मांड का भी विनाश होता है, सर्जन विसर्जन, और महाशिव की प्रतिपल में अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो ये सभी बहुत गहरी बातें हैं। तो ये धरती की, ये तो एक सिर्फ धरती की बात करते हैं, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत आनंद धरतियां हैं। जैसे हमारे ब्रह्मांड में धरती जैसे कई ग्रह हैं जहाँ मिट्टी होती है, बाकी 3 तत्व होते हैं, आकाश, वायु और अग्नि। तो पूरे ब्रह्मांड में जो 9 ग्रह हैं हमारे, तो 9 ग्रह ब्रह्मांड में, एक सोलर सिस्टम में, एक ब्रह्मांड में तो 9 ग्रह होते हैं। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, अनंत आनंद ब्रह्मांडों में 9 ग्रह से ज़्यादा ग्रह भी हो सकते हैं, और धरतियाँ भी एक से ज़्यादा एक ब्रह्मांड में हो सकती हैं। हाँ, एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है। सूर्य माना सितारा, जो रात को आसमान में सितारा देखते हैं वो सूर्य है। तो सूर्य माना सितारा, तो एक सितारा, एक स्टार माना एक ब्रह्मांड। ये मैंने कई बार वीडियो में बोला है। तो हर स्टार पर, हर ब्रह्मांड में, हर सूर्य के आसपास घूमने वाली धरतियाँ होती हैं। तो ये बहुत बड़ी, आज लोग कह रहे हैं, साइंस वाले भी कह रहे हैं, पूरी गैलेक्सियों में अनंत आनंद सोलर सिस्टम है। तो ये सब बहुत गहरी सोच, ज्ञान होगा पूरा समय का, ब्रह्मांड के समय का, महाब्रह्मांड के समय का, काल चक्र का, काल, महाकाल, काल माना समय, काल माना गति, काल माना पावर। तो ब्रह्म के बारे में जो ज्ञान होगा, तो ब्रह्म की पावर, और उसके आधार से काल चक्र चलता है, ब्रह्मांड का काल चक्र, महाब्रह्मांड का महाकाल चक्र। तो इस समय के आधार से, पावर के आधार से धरतियाँ बनती हैं, बिगड़ती हैं, ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो ये बहुत गहरी बात है, समझने जैसी बात है। ज्ञान सागर में डूबने वाले ही सब बात समझ सकते हैं, बाकी साधारण आम इंसान नहीं समझ सकता है। इसलिए ज्ञानी, इसलिए किताब में क्या कहा, ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। तो मुझे ज्ञान से ही जान सकते हो।
जप तप ध्यान योग से मुझे कोई नहीं जान सकता, ज्ञान से ही जान सकते हैं। तो आज ज्ञान का टाइम है, ज्ञान का समय है। ज्ञान सागर में डूबने वाले ही सब कुछ जान सकते हैं। वो ब्रह्मांड महाब्रह्मांड शिव महाशिव परमाशिव को भी जान सकते हैं, विष्णु महाविष्णु परमाविष्णु को भी जान सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं। ज्ञान से ही जाना जाता है। तो ज्ञान का टाइम है, ज्ञान सागर में डूबिए, विचार सागर मंथन करिए। परम शांति। బేహద్దు పరం మహాశాంతి. బేహద్దు పరివారమునకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ చెప్తున్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి వీడియో. మన భూమి ఎప్పుడు తయారైంది? వెన్ డిడ్ అవర్ ఎర్త్ క్రియేటెడ్? చాలామంది చాలా రకాలుగా భూమి ఉద్భవం గురించి, పృథ్వీ ఎలా ఉద్భవించింది అని చెప్తూ ఉన్న గురువులు సందేశ వాహకులకు కూడా ఇది కనువిప్పుగా ఉంటూ ఉంటుంది. దీనికి సంబంధించినటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. మన యొక్క భూమి ఎప్పుడు తయారైంది అనే దీని గురించి అనేక ధర్మాల్లో అనేక మెసెంజర్స్ చెప్తూ ఉంటారు. నేటికి 6000 సంవత్సరాల పూర్వం తయారైందని, మన యొక్క భగవంతుడు 6000 సంవత్సరాల పూర్వం 6 రోజుల్లో భూమిని తయారు చేసి 7వ రోజు విశ్రాంతి తీసుకున్నారు అని కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు. దీన్నే హాలిడేగా జరుపుకుంటూ ఉంటారు. అయితే ఏదైతే వేరు వేరు ధర్మాల వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారో, మన యొక్క భగవంతుళ్ళు కూడా ఇలాగే భూమి తయారు చేశారు 6000 సంవత్సరాల క్రితం అని చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు. వాస్తవంగా సనాతన ధర్మం లోపల ఏ విషయాలైతే చెప్పారో అవన్నీ కూడా 100% కరెక్ట్. సనాతన ధర్మం కోట్ల మిలియన్ల బిలియన్ల సంవత్సరాల పూర్వం, ట్రిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం. మరి భూమి ఈ 6000 సంవత్సరాల క్రితమే తయారైతే అంత క్రితం భూమి లేదా? బ్రహ్మకు ఫస్ట్ పరార్థంలో ఈ బ్రహ్మాండంలో మరి ఎప్పుడైతే 10 రోజులు పూర్తయిపోయిందో అప్పటి వరకు ఆకారి సృష్టి అనేది ఉంది. అంటే దేవతలు దివ్య స్వరూపాలతోటి 3 తత్వాల హయ్యెస్ట్ తత్వాలు పవర్ తోటి జీవించేవాళ్ళు. అది ఆకారి ప్రపంచము. ఆకారి ప్రపంచంలో బ్రహ్మ ద్వారా రచన, విష్ణు ద్వారా పాలన, శంకర్ ద్వారా వినాశనం ఈ బ్రహ్మాండంలో జరుగుతూ ఉంటుంది. బ్రహ్మ ఎప్పుడైతే 7 పరం పురుషుల్ని సృష్టించారో వీళ్ళందరూ కూడా బ్రహ్మకు 10 సంవత్సరాల వరకు సూక్ష్మ సృష్టిని చేశారు, సప్తలోకాలను తయారు చేశారు. ఇలాగ వీరిలో ఉన్నటువంటి పరం పురుషులు నుండి వీరు దేవతలుగా అయ్యారు. దేవతలు పడిపోయి మానవులుగా అయ్యారు. అప్పుడు భూమి తయారు చేయాల్సి వచ్చింది. అందుకనే నేటికి బ్రహ్మకు 40 సంవత్సరాల పూర్వం అనగా ఫస్ట్ పరార్థంలో మరి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి భూమి తయారు చేయాల్సి వచ్చింది. తయారు చేసేశారు. ఫస్ట్ పరార్థము అనగా బ్రహ్మకు 50 సంవత్సరాలు. ఈ 50 సంవత్సరాలలో ఫస్ట్ 10 సంవత్సరాలు అవ్వటంతో మరి భూమి అవసరం ఏర్పడింది. అకరి రూపంలో ఉండేటువంటి దేవతలందరూ కూడా పంచతత్వాల్లోకి అనగా డౌన్ఫాల్ అవ్వటం ప్రారంభించినప్పుడు ఈ వాళ్ళు కిందకి ఎలా పడిపోతారు, కింద ఎలా నివసిస్తారు? అందుకని బేస్మెంట్గా భూమిని తయారు చేయటం జరిగింది. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి బ్రహ్మాండంలోని బ్రహ్మకు మరి 100 సంవత్సరాలు వయసు, కానీ దీనిలో 50 సంవత్సరాలు పూర్తయింది. అందుకని బ్రహ్మ వయసు 100 సంవత్సరాలను 2 పరార్థాలుగా పంచారు. బ్రహ్మకు 40 సంవత్సరాల పూర్వం ఈ భూమి తయారైంది. తర్వాత ప్రతి కల్ప ప్రళయంలోనూ ఇవి తయారవుతూనే ఉంటుంది. కల్ప ప్రళయము అంటే బ్రహ్మకు 1 రోజు. నెమ్మదిగా బ్రహ్మాండంలో భూలోక, భువర్లోక, స్వర్గలోకం 3 లోకాలు వినాశనం అవుతాయి. అప్పుడు భూమి కూడా వినాశనం అవుతూ ఉంటుంది.
ప్రతి కల్పంలో భూమి తయారవుతూనే ఉంటుంది. ఇలా విలీనమవ్వటం మళ్ళా తయారు చేయటము ఇలాగా కల్ప ప్రళయంలో జరుగుతూ ఉంటుంది. ప్రతి బ్రహ్మాండంలోనూ అనగా అనంతకోటి బ్రహ్మాండాల్లో కూడా ఇలాగే జరుగుతూ ఉంటుంది. కల్ప ప్రళయాలు ఉంటాయి, మరి మన్వంతర ప్రళయాలు ఉంటాయి, ప్రళయాలు ఉంటాయి, అర్ధ ప్రళయాలు ఉంటాయి. అనంతకోటి బ్రహ్మాండాల క్రియేటరు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన సేమ్ ఇదే ప్రొసీజర్లో దీన్ని తయారు చేశారు. అందుకని అనంత బ్రహ్మలు అనేక బ్రహ్మలు ఉన్నారు, అనేక విష్ణువులు ఉన్నారు, అనంత శంకర్లు ఉన్నారు అని అంటారు. ఈ బ్రహ్మాండానికి క్రియేటర్ అయినటువంటి బ్రహ్మ అనగా నిరాకారి శివుడు, మరి గుణాతీత్, భావాతీత్, కర్మాతీత్, నిరాకారంగా ఉంటారు. ప్రతి బ్రహ్మాండంలో కూడా ధర్తి, భూములు, పృథ్వీ ఉన్నదే ఉంది. ప్రతి బ్రహ్మాండంలో కూడా అర్ధ ప్రళయము, ప్రళయము, కల్ప ప్రళయం, మహాకల్ప ప్రళయం జరుగుతూనే ఉంటుంది. భూమి తయారవటము, మళ్ళా విలీనం అవ్వటము ఇలా జరుగుతుంది. భూమి యొక్క ఆయుష్ ఇంత అని మరి ఎప్పుడు తెలిసింది అంటే బేహదాల్మైటి అథారిటీ భూమి మీదకి వచ్చిన తర్వాత తెలిసింది. వేదాలు శాస్త్రాల్లో కూడా చెప్పారు, భూలోక భువర్లోక స్వర్గలోకం కథమైపోతుంది కల్ప ప్రళయంలో అంటే భూమి కూడా కథమవుతుంది, మళ్ళా సృష్టించడం జరుగుతుంది. ఈ కల్పంలో 6000 సంవత్సరాలు అని చెప్పడం ఏంటి? ఒక కల్పం అంటేనే ఒక 1000 చతుర్యుగాలు. 1000 చతుర్యుగాలు పూర్తయితే ఒక మన్వంతరం పూర్తవుతుంది. 14 మన్వంతరాలు పూర్తయితే బ్రహ్మకు ఒక రోజు అవుతుంది. 4 అరబ్బుల 32 కోట్ల సంవత్సరాలు అని ట్రిలియన్, 4 ట్రిలియన్స్ మరియు 32 కోట్ల సంవత్సరాలు అని. ప్రతికల్పంలో వినాశనం అవుతుంది, భూమి తయారవుతూ ఉంటుంది. ఇది చాలా గుహ్యమైనటువంటి విషయాలు, చాలా లోతైనటువంటి విషయాలు. బ్రహ్మాండం యొక్క వినాశనం కూడా జరుగుతుంది, విలయం అవుతుంది. ఇదే మహాకల్ప ప్రళయం. మహాకల్ప ప్రళయంలో బ్రహ్మాండాలన్నీ కూడా విసర్జన అవుతాయి. మహాశివుడు తన రోమల్లోకి అనంత బ్రహ్మాండాల్ని ఇముడ్చుకుంటాడు. మహాశివుడు ప్రతి సెకండ్లో అనంత బ్రహ్మాండాలను తయారు చేస్తూ ఉంటాడు, విలీనం చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇవి కూడా చాలా గుహ్యమైనటువంటి విషయాలు. కేవలం ఒక భూమి విషయం కాదు, అనంత కోటి బ్రహ్మాండాల్లో అనంత భూములు ఉండనే ఉన్నాయి. ఒక్కో బ్రహ్మాండంలో ఒక్కో భూమి ఉంటే గెలాక్సీలో అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలు ఉంటే అనంతకోటి భూములు ఉన్నట్టే కదా. మన బ్రహ్మాండం భూమి ఒక గ్రహం అని అనేస్తూ ఉన్నారు. ఎక్కడైతే మట్టి ఉంటుందో అక్కడ 3 తత్వాలు ఉంటాయి. ఆకాశము, వాయువు, అగ్ని అనేది ఉంటుంది. పూర్తి బ్రహ్మాండంలో 9 గ్రహాలు ఉన్నాయి. మనది 9వ గ్రహం బ్రహ్మాండము. 9 గ్రహాలున్న బ్రహ్మాండంగా చెప్తారు. దీన్ని ఒక సోలార్ సిస్టమ్ అంటారు. ఈ బ్రహ్మాండంలో నవగ్రహాలు ఉంటాయి. ఇలా అనంత కోటి బ్రహ్మాండాల్లో అనంత గ్రహాలు ఉన్నట్లే కదా. మరి 9 కంటే ఎక్కువ గ్రహాలు ఉండే బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి. మరి భూములు కూడా ఉంటాయి. ఒక బ్రహ్మాండంలో 2 భూములు, పృథ్వీ లోకాలు కూడా ఉండవచ్చు. మరి 1 కంటే ఎక్కువ బ్రహ్మాండాల్లో కూడా ఇలా ఉంటూ ఉంటుంది. ఒక సూర్యుడు ఒక బ్రహ్మాండంలో ఉన్నట్లు, మరి సూర్యుడు అంటే ఒక నక్షత్రం. రాత్రి ఆకాశంలో నక్షత్రాలు కనపడినట్టే సూర్యుడు కూడా ఒక నక్షత్రమే. సూర్యుడు అంటే నక్షత్రం, ఒక స్టార్, ఒక బ్రహ్మాండము. దీని గురించి నేను చాలాసార్లు చాలా వీడియోలో చెప్పేశాను అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. ప్రతి స్టార్లోనూ, ప్రతి బ్రహ్మాండంలోనూ ప్రతి సూర్యుడు పరస్పరం తిరుగుతూనే ఉంటూ ఉంటారు. ఈరోజు మానవులు చెప్తూ ఉన్నారు, సైన్స్ వాళ్ళు కూడా ఈ విషయాన్నే చెప్తూ ఉన్నారు. శాస్త్రాల్లో అయితే ఉండనే ఉన్నది. గెలాక్సీలో మరి అనంత సోలార్ సిస్టమ్ ఉందని ఫోటోలతో సహా చూపిస్తూ ఉన్నారు చూసినటువంటి నాసా వాళ్ళు, సైంటిస్టులు. ఇవన్నీ చాలా లోతుగా ఆలోచించాల్సిన జ్ఞానం విషయాలు. బ్రహ్మాండం యొక్క సమయము, మహాబ్రహ్మాండం యొక్క సమయము, కాలచక్రము, మహాకాలచక్రము,
మరి కాలము అంటే సమయమే కదా. సమయము అంటే గతి, కాలము అంటే పవర్. బ్రహ్మ గురించిన ఏదైతే జ్ఞానం ఉన్నదో, బ్రహ్మ పవర్ గురించి, బ్రహ్మ యొక్క టైం గురించి, దానిపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది ఈ బ్రహ్మాండం అంతా. బ్రహ్మ అంటే నిరాకార బ్రహ్మ, పరబ్రహ్మ అన్నమాట. ఆయన అనుసారంగానే ఈ భూమి మీద ఈ బ్రహ్మాండంలో కాలచక్రం ఉంటూ ఉంటుంది. బ్రహ్మాండం యొక్క కాలచక్రం మహాబ్రహ్మాండం యొక్క మహాకాల చక్రము సమయం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. పవర్ ఆధారంతో ఇది నడుస్తూ ఉంటుంది. తయారవుతూ ఉంటాయి, విలీనము ఉంటూ ఉంటాయి. ఇది చాలా లోతైన విషయాలు, అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయాలు. జ్ఞాన సముద్రంలో మునిగితే జ్ఞాన విషయాలను చింతన చేస్తూ ఉంటే అర్థమవుతూ ఉంటాయి. అయితే సాధారణమైనటువంటి మానవులకి ఇది అర్థం కావు. అందుకని గీతలో కూడా చెప్పారు, జ్ఞాని ఆత్మలంటేనే నాకు ప్రియము అని పరమాత్మ అన్నారు. నన్ను జ్ఞానంతో తెలుసుకుంటారు అని. జప తపాలు, ధ్యాన యజ్ఞాలతోటి నన్ను తెలుసుకోలేరు అని అన్నారు. జ్ఞానంతో తెలుసుకోవటము అంటే ఆత్మ గురించి, పరమాత్మ గురించి, బ్రహ్మాండం గురించి, కాలమానం గురించి తెలుసుకుంటే జ్ఞానం సమయం గురించి తెలుపుతుంది. జ్ఞాన సముద్రంలో మునగడంతో అన్నీ తెలిసిపోతూ ఉంటాయి. బ్రహ్మాండము, మహాబ్రహ్మాండము, పరం మహాబ్రహ్మాండము, శివుడు, మహాశివుడు, పరం మహాశివుడు ఇలా తెలుసుకోవచ్చు. విష్ణువు, మహావిష్ణువు, పరం మహావిష్ణువు వీటిని కూడా తెలుసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ తెలుసుకోవటంతో, జ్ఞానంతో మీకు అన్నీ అర్థమవుతూ ఉంటాయి. జ్ఞానం యొక్క టైము జ్ఞాన సముద్రంలో మునగటం, విచార సాగర మతనం చేయటము, ఇది ముఖ్యమైనటువంటి విషయము. అర్థం చేసుకోండి. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో మీకు అద్భుతమైన జ్ఞానము వీడియోలు ఉన్నాయి. మీరు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు ఈ వీడియోలు వస్తూ ఉంటాయి. చాలా చాలా అద్భుతమైన జ్ఞానము ఉన్నది. పరం మహాశాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.